bolesne za umiranje. Sa slava Božja sino da se proslavi. Prijatelj od naš Lazar zaspal, odam da go razbudam. Stani Lazare, stani, stani, Isus ti veli. Stani Lazare, stani, stani, Isus te ljubi. Zaspal dojke stane najmiliji. Slava ti, Gospode Isuse Hriste, Tatko naš, koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide vistinski volja to Tvoja, kako na nebo to, taka i na zemljata, da me vodi duh od Tvojih silata Tvoja, taka i vo moje to srce. To je suština, ta nije zborujeme za vistinski odnos, za realen odnos, na ljuboven odnos koga vi vistinski pripajate, se ljubite, koga vi vistinski ste vo zajedništvo sa Isus. I celata suština je kako da dojdem do toj odnos. Vidjeki ti si telesen, a nije zborujeme za tatko, na duhoviti negovi od sin, koji je duhovna priroda, beše dojden vo telo, da beše dojden vo telo, za da ni go pokaže patotna ljubovta, za da ne nauči kako da gi ljubime site, kako da se rodime vo ljubovta. Hristijanstvo to je praktična rabota na premino duhoven, od telesen vo duhoven čovjek. Ti si bil duhoven, si padnal na zemljata, si dišnal vozduh, kako što veli Solomon, padnav na ova zemlja i dišnal vozduh, napravljen si od kal, vdahnat ti je duh, teško je da go razbereš ova. Telesni od čovjek nego razbira duhovno, tako imaš nekakvi problemi i potreba. Znači, zborujeme za vistinska povrzanost, rodninska povrzanost, žet za duhovno zajedništvo sa Isus Hristos. No kako da go napraviš to ako nesi podučen, ako nego otvaraš srce to, ako došao nekoj ti zboruva za Isus, a ti si napolnec od duhot na ovaj svet, napolneci su podatoci, so znanja, su stihovi. Duri hristijanite koji terat po svojata volja se daleko od Isus, so ustata zboruvat za Isusa, srce to ime daleku. Nije zboruvame kako to i da zboruva od tebe. Kako duhot da te vodi, vidjeki prvičnata definicija sin Božji, onoj kogo go vodi, uči oblikovat duhot Božji. Kako da go napraviš, to je da nemaš straf, vo ljubovta straf nema, da se predadeš, da se prepuštiš, da mu dozvoliš, da posakaš da budeš sin Božji, da budeš malo dete kojeg je saka da uči, znači deseta saka da učat, se zavisni od roditelite, ako je porasneš возрастен, i zato samo na decata je carstvo to Božjo, ako ne budete kako mali deca, koji treba da budete Isusovi učenici, naučeni što da te nauči, pa da gi ljubiš site, da im prostiš na site, nikoga da ne osudiš, da se pokaješ za sekoj grev, da je prihvatiš Božjata volja vo tvoj život, da se pokaješ za grevovite na tvojite preci. Te sakam, Gospode Isuse Hriste, i ušte poveki te ljubam. I nije zborujeme deka to je učitelot, to je pastora, to je vodač, to je tatko, to nikoga ne vikajte tatko. Znate, i to i treba da ti slegovat stihovi. Ako vi ne vidime, imame Savle, na primjer, koji ne odeše u biblijska škola, padna od konja, to oslepe mu beja položen i race se pokaja. Tatko to nebesan, odnosno Isus znaješe što ima vo njegovo to srce. Tatko to nebesan, Isus je jedno, jedan duh, jedno telo, teško je da se razbere. Isus je vidljiv del na tatko, tako verujem vo Isus. Ako veruvaš li vo Isus, da verujem se, vidi kako će, a ti si živeš u svetot.
Кога нешто веруваш, ти за тоа гинеш. Дали би загинал ти за Исуса Христа? Луѓе се тепаат на фудбалски надпревари за татковени, за територии и гинат. А за Исус дали некој сака да го даде својот живот, кој ќе ја зачува душата своја? Ќе ја загуби. Кој ќе ја даде душата своја? Каде да му ја вратиш во собственост негова? Секако таа е негова. Ако верувам во Исус, ако му верувам на Исус, дали му верувам, зошто да се плашам од смртта? Зошто да тажам за смртта? Ке почине некој близок плачат за родители. Се разбира, деца. Те подсетува тоа дека ти си минлив и овде си привремено. Ке им речам, па тие се таму горе, па дај Боже дека е така. Ама ти веруваш ли дека Исус ја победи смртта? Знаете, ние доаѓаме до тој момент. Нели Исус ја победи смртта? Пееме така на Божик на Великден. Нели тој ги има клучевите од адата? Луѓето не знаат за тоа. Овде, например, во Македонија, централна прослава се дава на Богородица. Македонската народна култура од неолитот преку античка Македонија ги славеше женските божества на плодноста и тие внеле Богородица изгласале на собирот во Никеја со човечка одлука дека Богородица е Бог, дека ќе слават и светци, дека ќе има икони и фрески. Изгласале, за малку ќе изгласале дека нема Свети Дух. Македонија се викал човекот што ги спречил, ги убедил. Видете сега, таа е централно се слави таа. Кога е Божик, ти викаш честит Божик, и викаш Христос воскресе, ама тоа ти е само на устата. Не зборуваш за Христос, не го славиш Христос. Слава даваш на илјадници други работи. Значи Исус ја победи смртта, ги има клучевите од адот. Стихот е во љубовта страф нема, во Исус страф нема. Кој се бои не е совршен, не е усовршен, не се усовршува во љубовта. Исус е љубовта со Таткото Небесен. Таткото Небесен е љубов. Значи да се усовршиш во љубовта во Таткото. Таткото кој е љубов, во духот да се усовршиш во внатрешниот човек. Значи духовно движење, духовно општење со Исус. Тоа е духовна љубов која надминува телесноста. Да се препашаш со Исус. Тоа вика од оружјето Божје во Ефесијаните, појасот на вистината. За Исус си препашан, да си допрен, да се допреш до Него, да не се пушташ, да си присоединет едно со Исус. Зборуваме ние за тој процес кој е реален и ако не го применуваш, ако само теоретски ти не си во Исус, тој што го нема Духот Свети, не може да се нарече Син Божји. Кажано е на неколку наврати, без Духот ти си мртов, црквата е мртва, ти си мртовец кој ги погребува своите мртовци. И луѓето мислат дека имаат дух, а си тераат по својата волја. Ти треба да се препуштиш за да те води тој. Да те води, учи, обликува. Тоа е реалност. Значи, Илија беше човек смртен како и сите ние. Го знаеме Илија. Илија е култна слава во Македонија од Херонеја, кога Филип ги победи атинците. Па потоа Илинден 903, па потоа Прохорпчински манастирот, македонците на тој ден се кревале. На восстанија барале својата слобода, иако денеска го негира тоа сатанската свет под небесните сили на злото. Да се препашеш со Исус, со појасот на вистината. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Како и сите ние и со молитва Илија се помоли на Бог Отецот да нема дожд. И не падна дожд на земјата 3 години и 6 месеци. И пак се помоли и небото даде дожд и земјата го даде својот плод. Јаков 5, 17, 18. Зборува за усрдна молитва на Христов сотрудник и слуга. Ма Илија беше поврзан со Исус, со Таткото. Илија е смртен човек, како и ние денес го славиме како светец. Он ќе го најави второто Христово пришествие. На едно место звели Илија, тој е Јован кој треба да дојде. Илија е смртен човек, а денес го славиме како светец. Он беше како нас на земјата, се помоли, имаше вера, беше поврзан, имаше будна, трајна врска, постојана молитва. Бидете будни, нели тие спијат соодно со Отецот Небесен. Му веруваше на Отецот.
комплетна доверба, поверение му се подари, му се врати, му веруваше и му служеше. Значи служење. Ти работиш само за себе и ти текнува еднаш неделно, еднаш месечно, не знам, 2 пати. Дека има некој Исус, дека треба да пееш таму во црквата. Се уште не беше слезен овоплотен Исус на земјата, но Илија имаше длабок, личен однос со Отецот. Небесен. Но сепак Илија Јован го најавува второто Христово пришествие, дека тоа е Јован, за Јован вели тоа е Илија што треба да дојде. Второ доаѓање на Исус Христос. Значи, првото доаѓање е кога тој дојде на земјата. Да ни го покаже патот на љубовта, да не научи да ги љубиме сите. Второто доаѓање е во твоето срце. Во твоето срце, кога е тој во твоето срце, ти веќе го имаш Царството Божјо во тебе. Се разбира, има трето пришествие кога ќе дојде судот на ова. Кога ова ќе заврши, без разлика дали ова ќе заврши и ти ќе бидеш присутен, или ти ќе завршиш, телото оди во земја, а душата се враќа, односно духот се враќа кај оној што го дал. И тогаш ќе одиш на суд, да се видат делата на љубовта. Второ доаѓање, во последните дни ќе се појават подигрувачи, денеска имаме такви многу, ќе живеат според своите желби и ќе велат каде е ветувањето за неговото доаѓање, 2 Петар 3:4. И од денешка од чиста мира некој школски другар ти вика кај е тој твој Господ, зошто јас на пример имам, не знам, мала пензија. Друг на пример у влезот има некој проблем и ти вели парите од влезот ти си ги земал од црквата. Тој, например, тоа е сатанска природа да го напаѓа, го нервира Исус. Не можам јас да земам, тој не е неинтелигентен човек, например. Дека парите од влезот се во фирма, јас не можам да влезам во фирма, можам со пиштол само да ги земам, да им ги земам, но сепак ме убедува. Или, например, тој те тера да лажеш, тој лаже, и тој ти вели, ти крадеш, например. Ти си лажго, ти си ова тоа што го прави тој. Видете, тоа се интересни, тоа се подигрувачи. И му велам на овој што вели за парите од влезот дека се од црквата. Има Исус, немој да хулиш, избега. Избега, имаше овде еден сосед, исто му реков. Господ тебе ќе те урне, зидуваро сам ме колнаш, не те колнам, ти кажувам стих, тој ме вели ќе ти го урнам, ова ќе ти урнам, куќата ќе ти урнам. Си го збори тоа и си се смее, знаете. Знаете, тоа е сатанската природа. Последните дни ќе се јават подигрувачи, ќе живеат според своите желби и ќе велат каде е ветувањето, каде е тој твој Исус, ветувањето за неговото доаѓање. 2 Петар 3:4. Значи, Светски економски форум, ноември 2022 јавно изјавија дека Исус Христос е лажна вест, тоа се најбогатите луѓе на светот, тие кои ви сакаат вакцини, кои ви прават војни, кои ви пуштаат харп, дека Исус е лажна вест, сами ќе си направат олтар, бокони, звер ќе си направат, нели да му се поклоните. Ликот на зверот, дали јас верувам дека Исус ќе се врати или како телесните. Видете, на тој собир беа сите председатели. И вашиот председател беше. Па видете сега кој ве води, зашто постојано упорно повторуваат една иста фраза. 100 пати повторена лага станува вистина. Например, за НАТО и Европска Унија. Нема друга алтернатива. Јас повторувам само за Исус. Тоа се сатански организации, на сите му е јасно. На сите им е јасно. Но видете, нема никој да ја кажува вистината и не може да дојде на власт и некаква језевуло таму од Скопската тумба ви кажува што да правите. Вие му се поклонувате на ликот на зверот и затоа народот страда. Слепи водачи ве водат, армакедонци мои, ќе ве бутнат во јамата. Дали верувам дека Исус Христос ќе се врати како телесните? Или како телесните свињи и кучиња и пци, велам, никој не се вратил да каже. Песот се враќа на блојеницата, свињата во калта, демоните влегуваат до свињите, или да видам, па ќе поверувам. Си живееш во своји желби, во смртта, се плашиш од смртта, не сакаат луѓето да умрат, сакаат вечно да живеат, живи умрени, мртовци кои ги погребуваат своите мртовци. Татковците наши изумреа, цитат, се си стои така од созданието на светот, 2 Петар 3:4, па бидејќи немаа вера, имаа завет преку Аврам, преку Мојсеј, но не издржаа, во пустината изумреа. Така да ние сме сега сите во таа пустина и тоа што го зборувате, тоа ќе ви го дадам, затоа му велам не хули на соседот, ја дувна се исплаши, добро.
Vjerojatno slegova sila. Tako je moj oco se dojde pijan ovdje. Ki ti urnamo grada, ki ti gurnam ova, ki ti urnam ova. Među meni i nego ima 5 metara, to je se zalepilo do mene, do grada. Ja sam pomesten malo, da nemam pravan problem. I togaž vjerojatno mi dojde silata. I mu rekao, Gospod, tebe ke te urne zidu varosan. Ja duvna me kolneš, ne te kolnam, ti kaže vam stih od Biblijata. Po toga nemaš jedno 5-6 mjeseci, ga pak se pojavio da vidim do kajke dovrši. Nema Isus vela tije. Lažna vest na toj soberbeši vaši od predsjedatelj. Da li sakate vi je predsjedatelj koji veli deka nema Isus koji će mu se pokloni na cverot? Ja ne sakam, ne za satanata, ne za smrta. Marš od Makedonije satanu. Koji da si? Makedonije mu pripadjen Isus Hristos, nema da dojde Isus vela tije. Nema pobjeda nad smrta. Nebesata i zemljata porana beja sozdadeni od voda i preku voda vo silata na Božjото slovo 2 Petar 3.5. Pazite, sozdanje od voda. Ako neko ne se rodi od voda, sve to te rodan od voda. Ako vidiš i čovjeko, ti si se rodil od voda, od majčina utrova. Сега treba se rodiš od tretата voda, živa voda, duh. Drug prepev Gideoni, preku Božjата заповед, земјата излезе од вода, останувајќи обкружена. Значи, треба да се родиш од жива вода, да имаш водна бања во Словото. Роден од вода, од женска утрова, вода од жива вода, дух кој оживотворува. Одиме понатаму. Господ, таткото, нема да задоцни со своето ветување 1000 години си како денот од вчера. Долго време трпи нашиот татко Исус, бидејќи не сака да изгинат некои, туку сите да се обрнат во покаяние. 2 Петар 3.9. Долго трпеливо ги чека. Друг препев Гидеони, зошто не сака некој да заврши во пропаст, туку секој да се покае и да се спаси. Така треба и ние да постапуваме. Нашата борба не е против крвта, плотта, против телесни луѓе, туку против поднебесните сили на злото на овој век. Бега од Македонија Сатан во името Исусово. Туку секој да се покае, секој, и да се спаси, тоа е неговата волја. Потоа ни вели, кога знаете дека сето ова ќе пропадне, овој свет, треба да водите свет живот, посветен на Бог Отецот, на Исус Христос, да го чекате и што поскоро да го посакувате доаѓањето на тој Божји ден. 2 Петар 3.11. Дали ти сакаш да се вратиш во Царството Божјо? Сакаш да дојде Исус во второто пришествие или си го живееш светот? Чекаш да дојде потопот. Не си во барката на Ноја ако не мислиш на тоа. И ќе изгинеш. Трпеливоста на нашиот Господ, Татко, дава можност повеќе луѓе да се спасат. 2 Петар 3.15. Добриот Татко го дава животот свој, добриот пастир за овците. Дали го чекате второто Христово пришествие? Или чекате да ве примат во некоја сатанска организација? Во 17 стих ни вели, пазете се од измамата на беззакониците, за да не бидете одведени од нив, да те фатат во прангите на сатанат и да не отпаднете од својата тврдост, верба, сака да каже. Сака тој да ги прелажи избраните. Друг препев, да не бидете заведени од овие зли луѓе и да ја загубите сигурната состојба, позиција во која се наоѓате, стегнат до Исус Христос. Дали верувам во Исус? Дали го очекувам неговото второ доаѓање? Сатаната готви терен да направи олтар на смртта, да го постави зверот за смртен, привремен, лажен Бог. Внимавај да не му се поклониш нему, наместо на Исус Христос како вашиот водач слеп, кој отиде тамо се поклони, не ви кажува што се случува. Не можеш ти да го водиш народот, синко, без негова волја. Во секое срце Исус, за навек Исус, во секого Исус, слава ти, Господи Исусе Христе. Ми се отвори Псалм 24, кој го објаснува на едноставен начин односот кон нашиот татко, молитва за заштита. Кон тебе, Господи, Татко Исусе, ја издигнувам душата моја. Треба да ја издигнуваш душата кон Него. Боже мој, Татко, на тебе се надевам. Прокледа е тој што се надева на човек, нели? Да не се посрамам довека, да не ме исмејуваат непријателите мои, да не се засрамат оние никога што се надеваат на тебе. Тој што се надева на мене нема да се посрами, го има во Новиот Завет. Да се посрамат оние што вршат беззаконија,
Без причина на едно место вели, ќе дојдат сите пред вас, ќе клекнат, ќе дојде тој ден, што хулали ќе речат, на вистина сова се Бог, сова се Таткото, покажи ми ги Господи, Татко, патиштата Твои, научи ме, значи мораш да бидеш ученик, да врвам по патеките Твои, да бидеш мало дете, затоа ќе влезеш во Царството Божјо. Упати ме кон Твојата вистина, научи ме, зашто Ти си Бог, Татко, на моето спасение. Исусе, те сакам, на Тебе се надевам секој ден. Кога си дете ти учиш, значи на децата е Царството Божие. Кога си возрастен, не сакаш да учиш, ти сам знаеш, јадеш од дрвото на познанието и знаеш што е добро и зло, и така нема да влезеш во Царството Божие. Спомни си ги штедростите Твои, Господи, милостите Твои, зашто се вечни, гревовите на младоста моја од незнаењето моје не го споменувај. Љубовта не го помни злото. По милоста своја, сети се на мене, заради Твојата доброта, Господи, Татко, благ и праведен е Таткото Господ, а ти мисло дека е лош Бог, ги гори во пекол. Да, еден период поминуваш низ оган, златото се чисти низ оган. Благ и праведен е Господ, грешниците ги изведува на пат, ги упатува кротките кон правда, ги учи кротките на своите патишта. Сите патишта Господови се милост и вистина за оние кои го пазат заветот Негов, откровението Негово. Израелците имаа завет, нели, преку Аврам, Мојсей. И сепак го распна, зашто садукеите и фарисеите на Мојсеевиот стол седнаа, садукеи и фарисеи, телесни луѓе без дух. Такви си и нашите водачи денеска, вашите. Мене ме води само Исус Христос, не му се поклонувам никому. Заради Твоето име, Господи, тоа име е Исус Христос, прости ми го гревот мој, зашто е голем. Во името Исусово бараш. Ти и денеска велат Отецот, Синот и Светиот Дух. Ние велиме во името Исусово. Бог има име. Заради Твоето име, Господи, прости ми го гревот мој, зашто е голем. Кој човек е тој што се плаши од Господа? Те сакам, Господи Исусе Христе. Нему он ќе му покаже кој пат да го избереш. Ето он треба да ти покаже кој пат да го избера. Јас некогаш имам своји идеи, но чекам водство. Син Божи е оној кој го води Духот Божи. Неговата душа ќе почива во добро. Неговото семе ќе ја насади земјата. Близок им е Господ на оние што се плашат. Па знаеш дека тој е тука од Него. Ним им го открива заветот свој. Очите мои секогаш се кон Господа, Татко, зашто Он ги вади од стапица. Нозете мои, на едно место овде вели, злосилието нема сила на духот ако сум јас во духот. Погледни ме ако сум во Исус и смилувај се на мене, зашто сум самотен и во мака без Исус во овој свет. Скрбите на срцето моје се умножија, извади ме од неволите мои. Како растете во Исус, се повеќе ќе ви станува тешко. Кога луѓето немаат љубов, кога ве лажат, ве крадат, сакаат да ве понижат. Погледајте ги страдањата и маките мои, погледај ги, па прости ми ги сите гревови мои, Татко Исусе. Погледај ги моите непријатели, колку се намножија, колку многу ме мразат. Од чиста мира се јавуваат, хулат. Запазија душата моја и избави ме за да не се посрамам. Зашто на Тебе се надевам, кој се надева на Него, нема да се посраме во Новиот Завет. Непорочноста и правдата нека ме учат, зашто на Тебе се надевам. Татко, Исусе, избави го Боже Израелот од сите негови неволји. Тоа е првата заедница која не успеа, го распна Бог. Потоа Дела 15:14 мислам беше. Ке изберам народ што ќе го прослави моето име. 16:9 веќе Дела го сонува македонецот. Македонците се избрани да бидат сад, но дали се сад? Колку луѓе денеска вистински зборуваат за Исус? Дека Македонија е избран сад, дека му припаѓа на Исус, не припаѓа на светски организации. Не случајно Израел и Македонија немаат цареви земни. Сите наши соседни земји добијат цареви од сатаната, кнезови на поднебесните сили на злото. Македонија не доби, таа има еден цар само. Не е тоа Александар Македонски, да, земе не. Ние зборуваме за цар кој не е вечен, за вечно царство, царството негово нема крај. Исус Христос е цар, ги запишал овде.
благодатта Божја дадена на црквите македонски. Дали вие зборувате за Исус или цитирате некое традиционално христијанство или сте некое гранапче финансирано од странство, зборувате некакви догми, телесни учења, на некој начин повторно се поклонувате на ликот на зверот, само на Исуса Христа му се поклонувам. Кога ќе дојде Духот, Исус ќе го прослави, Исусе и само Исусе, ќе вика татко, татко, ќе вика Господи Исусе Христе од сабајле до вечер. Ја враќам Македонија во твоја собственост, Господи Исусе Христе, и се што имаме твоја собственост, стави нишан, татко, на огнен штит, на сите порти за влез и излез од духовниот телесниот свет, во се што имаме во овој дом, во имотот, во заедницата во Македонија. Македонија е твоја земја, ако има еден праведник, дали ќе ги спасиш македонците? Те сакам, Господи Исусе Христе, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, од земјата до небесата Исус во секое срце. Амин. Бегај од Македонија, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Не за сатаната, не за смртта, не за болки, болести, страдања, магија и проклетство, да за Исус во Македонија. Се што е од Исус нека остане во секој еден од нас и во македонската земја. Се што не е од Исус да си замине и да не се враќа повеќе. Исус и само Исус е. Амин. До Божјо царство небесно. Амин. Таа болест не е за умирање, sa slava Božja Sino da se proslavi. Prijatelj naš Lazar zaspal, odam da go razbudam. Stani Lazare, stani, stani, Isus ti veli. Stani Lazare, stani, stani, Isus te ljubi. Zaspal, той ќе стане најмил